उल्लग्न समय से दारू मूर्तिंकर दर्शन करने वर्जित। तो विश्ववसु तांको पाखरे अभिमान कला कि तमे कौन 56 भोग खाइबा लोभरे तमे मोर फल मूल खाए इत्यादि सब त्याग करिकी पळेला। अणसर बेले दीटा जिनस गोटे हैला ए होची महाप्रभुंकर सर्वप्राचीन सेवा अर्थात नवकळेबर बेले एई माने ही एई वैद्य सेवक माने थांती जो माने कि देखिए महाप्रभु आउ रिकवर करूनाहांती चापर कि नवकळेबर काठ आसे नुआ हुए। देखंतु जगन्नाथ संस्कृति रे जे सेवायत अछंती सबु सेवायत जे ब्राह्मण तार किछि माने नुहे। मनर गोटे प्रश्न आसे जे अणस्वर को ठाकुर जाती कौन रही नीतिकांति दर्शक जेहेतु अणसर समय नीतिकांति हूँ महाप्रभुंर संपूर्ण भाव गुप्त सेवा जहाँकि कौन से करा जाए कौन करा जिबा कथा नुहे सेटा साधारण कहवा कथा नुहे। आजकल गणमाध्यम केतन सब कही दौरान विभिन्न जगह लेखा लेखी भी होउची किंतु मूलतः यही समयर घटनाक्रम विषय कहवा कथा नुहे। गोटे आमर श्लोक अच्छे अमो जद्दारु रूपम अमो जद्दारु रूपम माने जितेबाला दारूटी कौन सी आच्छाद विहीन होगी अच्छी बा उल्लग्न भाया अच्छी से उल्लग्न समय से दारू मूर्तिंकर दर्शन करने वर्जित। तेणु आमर जितेबाला आपण मैंने देखिए स्नान यात्रा जगन्नाथ को 108 गरा जल लगी है तापर मुह सब धुआ पोछा है ये सब रंग छाड़ी जाइए तापर 15 दिन अवकाश अणबसर सेटा अणसर अणबसर तो से जो अवकाश समय रे प्रभुंकर दारू मूर्ति को ताकू रिपेयरिंग करा जाए ताकू विभिन्न लेप सब दि जाए जेहेतु दारू मूर्ति ताकू गोटे दारू मूर्ति गोटे नवकळेबर आ गोटे नवकळेबर जाए रुहे तेणु से नवकळेबर पर्यंत से दारू मूर्ति टी को संभाली के रखिया पे तो सिथपई व्यवहार करा जाए। अणसर बेले दीटा जिनस गोटे हैला ए होची महाप्रभुंकर सर्वप्राचीन सेवा अर्थात महाप्रभु प्रथमे जेतेबेले दर्शन देइथिले नीलमाधव भाव में देइथिले आपण समस्त जानिछन्ति विश्वावसुंकर आराध्य नीलमाधव भाव से जन्म से दर्शन देइथिले। तो सही समय नीलमाधव भाव में सी जो सबू भोगराग ग्रहण करुले जो सबू परिवेश रे रहुले अणसर घरर परिवेशटी आजिका तिथि से भाया होता है माने गोटे आदिवासी घरर जमती परिवेश कुड़िया चाउल छणा फणा होती फलमूल गछ प्राकृतिक परिवेश भितर प्रभु था आउ भोगरागरे कौन ना पणा दिया हुए फल दिया हुए कौन सी माने अन्न तो न थाए बा कौन सी अलंकारिक ना वस्त्र थाए ना वेशभूषा थाए ना कौन सी प्रकार पूजा पाठ हुए ध्वनि दिया जाए नहीं किसी दिया नहीं सुबह केवल श्वेत फूल दिया जाए। तेणु यही भाया केतेटा जिनस जोटा कि लोकलोचन रे कही हम एतिकी जिनस महाप्रभुंकर अणसर रे हुए। तेल यूज करा ठाकुर प्रकृत लगा जाए कहली अणसर आमे कहूचे कि प्रभु को ज्वर है ज्वर रु उपशम पाई प्रभु को आमे तांको तेल लगेले तांको लेप देले 10 मध औषध मूल जो औषध दिया तापर प्रभु ठीक है किंतु जो मूल तत्व तात्विक कथाटी है कि प्रभुंकर श्रीअंग को सुरक्षित करने विभिन्न प्रकार प्रलेप दि जाए आ प्रलेप ये जो तेल दि जाए तेल देवा द्वारा से काष्ठ श्रीअंगटी मजबूत हुए जद्वारा कि टाण हो धरला जाकि प्रभु
ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଧକଡ଼ା କଚଡ଼ା ଖାଇବେ, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟି ମଜବୁତ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଲେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛାଦ କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଇଟା ହିଁ ଫୁଲେରୀ ତେଲ ଯୋଉଟା ଦିଆ ହୁଏ ଆମର ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ, ଫୁଲେରୀ ତେଲ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଦିଆଯିବ। ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀରେ, ପଞ୍ଚମୀରୁ ଏ ତେଲ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ବର୍ଷେ ତମାମ ଏ ତେଲଟି ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ତଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥିବ। ବର୍ଷକ ପରେ ବାହାରିବ, ବାହାରିଲା ପରେ ଏ ତେଲ ଲେପ ଲଗା ହୁଏ। ତ ଆମର ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେଠି କିଏ କେବେ କବିରାଜ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦଶମେଧ ସେବକ ବା ବୈଦ୍ୟ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଭାବରେ ଦଶସ୍ୱମେଧ ମୂଳ ର ଔଷଧ ଦଶମୀ ଦିନ, ଦଶମୀଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ସେବକ। ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଯେମିତି କିି ଆପଣଙ୍କର ନବକଳେବର ବେଳେ ଏଇମାନେ ହିଁ, ଏଇ ବୈଦ୍ୟ ସେବକ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଦେଖିବେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ରିକଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ କି ନବକଳେବର କାଠ ଆସେ, ନୂଆ ହୁଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ନବକଳେବର ଅଲଗା ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଫୁଲେରୀ ତେଲ ଲଗା ହବ, ତାପରେ ଦଶସ୍ୱମେଧ ମୂଳ ମାନେ 10ଟା ମୂଳର ମୂଳକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋଦକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆ ହୁଏ। ତ ସେ ମୋଦକ ଆଉ ଆମେ ଏମିତିକା ଆମର ଜେନେରାଲ ଭାଷାରେ କହିପାରିବା ଯେ, ଯେହେତୁ ଭୁବନ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ଗୋଟେ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ କି କଣ ଏଇ ସମୟଟା ବି କରିପାରିବା ଆମେ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମର ଅଣସରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତିନୋଟି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅଣକସର। ଅଣକସର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଲେପ, ଯାହାକି ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହୁଏ। ବିଶେଷ ଲେପ ସେଇଟା ଶ୍ରୀଦାରୁ ଉପରେ ଲଗାଯାଏ। ସେଇଟା ଲଗା ହବ, ଯେମିତି ଆମର ଧର ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସ୍ କି ଚୂନ ଯେମିତି ଲଗା ହୁଏ, ସେଇଟା ତାପରେ ଯାହାବି ମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଭିତରେ ତ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ହେଲେ କିଛି ହେଇଥିବ, ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରାହବ, ତାକୁ ପଲିସ କରାହବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଏ ସବୁର ସମୟ ଲାଗେ ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ। ଦ୍ଵିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସେବାୟତ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ମାନେ କଥାରେ ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଠାବ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପୂଜା ପାଇଲେ। ତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିମାନ କଲା କି ତମେ କଣ 56 ଭୋଗ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ତମେ ମୋର ଫଳ ମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇଲ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବେଳା ଏମିତି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ତୋରି ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଏଇ ଟାଇମରେ ଦଇତାପତି ସେବାୟତ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବଂଶଜ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଘରର ପରିବେଶ ଯେମିତି ଥାଏ, ସେଇ ପରିବେଶ, ସେଇ ଫଳମୂଳ, ସେଇ ଭୋଗରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କର କାମ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅଣସର ଘର ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ? ଦଇତାପତିଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର 2 ଦିନ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବେଳକୁ, ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଜେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ସେଦିନଠୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଇତାପତିଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତା ବାଦ ବି ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ, ବା ଅନ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ବି ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଦଇତାପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହଉଛି ଫିକ୍ସ ସମୟ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସ। ଏଇ ମାସେଟେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ।
ସେ ଅଲଗା ବର୍ଷ ଜମା ଅଲଗା କୌଣସି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ, ମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବକ ଯୋଉମାନେ କୁହାଯାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ଯେମିତି କହିଲି, ବର୍ଷ ସାରା ଯୋଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚାରି ଚାରିଟା ସମୟ ଏମିତି ଅଛି, ଚାରିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେବା ଦିଅନ୍ତି। ତା ବାଦ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ସେବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସାର୍, ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୀ ସେବକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ନେଉଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲି, ସେ କହିଲେ ନା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ଆମେ ସେବକ, ଏମିତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯିଏ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସେବାୟତ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର କିଛି ମାନେ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ଦଇତାପତି, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେବାୟତ, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଯିଏ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ରୀୟ, ମାନେ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେମିତି ମୁଁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କରଣ ସେବାୟତ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୈଶ୍ୟ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ସେବାୟତ। ଆଚ୍ଛା। ତା ଭିତରୁ କଣ ତାଙ୍କ କେମିତି ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ନହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସେବାର ନାଁ ଜଣାଯାଏ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ସେବାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି ରୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଚାରିଟା ସେବା ଅଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଦେବତା, ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସିଏ ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଆଚ୍ଛା। କେବଳ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ସେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ବସୁଛି ସିଏ ସେବାୟତ, ଆଉ କିଏ ସେବାୟତ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଆନ୍ତି, ଘର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ପୋଛେ, ଯିଏ ଶୌଚ କରେ, ରୋଷେଇ କରେ, ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେବାୟତର ମାନ୍ୟତା କେବେ ଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ରୋଷେଇଆ କୁହାଯାଏ, ନନା କୁହାଯାଏ, ଏମିତି ସବୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା, ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେବାୟତ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେବାୟତ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ।